विद्यार्थी मित्रों, पूजा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में आज आपणे धोरण 12 में प्रकरण 1 घन अवस्था ने एमां आपणे संकुलन क्षमता माटेनो छेल्ली गोठवणी जेमां आपणे सादा समघनीय लेटिस में संकुलन क्षमता विषय अभ्यास करवाना छे। सादा समघनीय लेटिसनी रचना पहला समझीए। प्रश्न आपणे एवो छे कि सादा समघनीय लेटिस में संकुलन क्षमता, अहींया आपणे जे सादो जे घन दोरीने आप्यो छे ए सादा घन में आपणे रचना जाणीए छीए कि सादो घन होय त्यारे एना 8 खूणा पर 8 परमाणुओ गोठवायेला होय छे, जेने आपणे सादा घन तरीके ओळखीए छीए। समघनना आ रचना में आपणे एनी जे धार छे ए धारनी लंबाई जे आपणे ए लेवाना छे। त्यार पछी गोळानी जे त्रिज्या है, दरेक गोळानी त्रिज्या ए आपणे आर लीधेली है। एटले समघन होवाथी आपणो जे समघनीय रचना है एमां दरेके दरेक जे धार है एनी लंबाई ए है। आकृति परथी आपणे एवुं समजी शकीए छीए कि अहींया जे बे गोळा है ए गोळाओमां केंद्र एना खूणाओ पर होवाना कारणे समघनना खूणाओ पर केंद्र है अने माटे आपणी जे धार है जेने आपणे ए स्वीकारेली है ए धार आपणी बे गोळानी त्रिज्या बराबर थशे अने माटे आपणे लखीए छीए कि आकृति परथी ए बराबर आपणे 2r लखी शकीए छीए। त्यार पछी आपणे समघनना कदनी वात करवाना छे। आपणो आ समघन कि जेनी लंबाई पहोळाई अने ऊंचाई ए होवाथी समघननुं जे कद छे ए आपणे ए घन लीधेलुं छे। अहीं एनुं मूल्य आपणे पहेला ज मेळवी दीधुं छे कि ए बराबर 2r अने माटे अहींया एनो घन करीशुं तो 2r नो घन थशे। 2r नो घन करवाथी आपणे 8r क्यूब मळशे। शुं मळशे? 8r क्यूब मळशे। त्यार पछी सादा समघन एकम कोष में रहेला परमाणुनी संख्या ने आपणे गणतरी करवानी छे। अगाऊ आपणे आ ज प्रकरण में जुदा जुदा एकम कोष में परमाणुओनी संख्यानी गणतरी समझी गया छे कि केवी रीते आपणे परमाणुओनी गणतरी करीए छीए। अने ए वखते आपणे एक वस्तु याद राखी छे कि ज्यारे खूणाओ पर परमाणु रहेलो होय तो खूणाओ पर रहेला परमाणुनुं एकम कोष में 1/8 भाग होय छे। एकम कोष में 1/8 भाग ज होय छे। अहीं आपणा 8 खूणाओ पर एकम कोष में परमाणु गोठवायेला होवाथी खूणा परना परमाणुनो 1/8 भाग एटले कि 8 गुण्या 1/8 अने 8 गुण्या 1/8 करीए एटले आपणे एक ज परमाणु मळे। तो आपणे एटला माटे लख्युं छे आगळ कि सादा समघनीय एकम कोष में एक ज परमाणु धरावतो होय छे। हवे गोळाना कदनी वात करीए तो गोळानुं कद जेनुं सूत्र है 4/3 पाई r घन। गोळाना कदमां आपणे 4/3 पाई r घननो उपयोग करवाना छे जे गोळानुं कद छे। अने हवे आपणे बे कद मेळव्या, एक गोळाए रोकेलुं कद अने बीजुं समघननुं कद। आ बंने कदनो उपयोग करी अने आपणे पेकिंग क्षमतानो अभ्यास करीशुं। अहींया पेकिंग क्षमताना सूत्र में आपणे खबर है कि आपणुं सूत्र अगाऊना आपणे लेक्चर में दर्शावेलुं छे कि संकुलन क्षमता अथवा तो पेकिंग क्षमता बराबर एकम कोष में रहेला परमाणुओए रोकेलुं कद
ગુણ્યા 100 ભાગ્યા એકમ કોષનું કુલ કદ. અહીં આપણે બંને મૂલ્ય મેળવી ચૂક્યા છે. એકમ કોષના પરમાણુ રોકેલું કદ તો અહીં આપણે કહીએ છીએ કે પરમાણુ એક જ છે, માટે 4/3 પાઈ આર ઘન એને આપણે 1 વડે ગુણીશું. તો અહીંયા 1 વડે ગુણવાથી આપણને જે કદ મળે છે એ આપણા ગોળાનું અથવા ગોળાઓએ રોકેલું કદ થશે. અને એની નીચે આપણે જે લખવાના છીએ એ એકમ કોષનું કદ લખવાના છીએ. એકમ કોષનું કદ આપણે આર ઘન લીધેલું છે, તો એ ઘન લીધેલું છે. એ ઘનનું મૂલ્ય આપણે કેટલું લેવાનું છે? 8r³. તો એ પણ આપણે અહીંયા 8r³ લખી દીધો છે. અહીંયા આર ઘન નીકળી જશે. પાઈનું મૂલ્ય મૂકતા સમગ્ર ગણતરી કરતાં આપણને જે મૂલ્ય મળે છે એ 52.4% પેકિંગ ક્ષમતા મળે છે. અહીં 52.4 એટલા માટે કે આપણે 52.36 જે મૂલ્ય છે એને રાઉન્ડ અપ કરીશું એટલે 52.4% જે આપણી સાદા ઘનની પેકિંગ ક્ષમતા છે, જેને આપણે પ્રિમેટિવ ઘન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો પ્રિમેટિવ ઘનમાં પેકિંગ ક્ષમતા સૌથી ઓછી છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ એમાં ગોળા ઉપર ગોળા ગોઠવાયેલા હોય છે, એટલે અવકાશ વધારે રહે છે. તો એમાં જે આપણે ખાલી ભાગ છે એ વધારે હોવાના કારણે એની પેકિંગ ક્ષમતા એ 52.4 મળે છે. તો અહીંયા સાદા ઘનની પેકિંગ ક્ષમતાનો જે આપણો પ્રશ્ન છે એ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. બીજું આ મૂલ્ય માટે MCQ માટે યાદ રાખીશું. ત્રિજ્યા, ધાર બંને વચ્ચેનો સંબંધ પણ આપણે MCQ માટે યાદ રાખીએ છીએ. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે જે એકમ કોષની ઘનતા વિશેનો છે. એકમ કોષની ઘનતા. તો એકમ કોષની ઘનતા માટે આપણે સૂત્ર જાણીએ છીએ દરેકે દરેક જ્યારે પણ આપણે નીચલા ધોરણમાં ભણ્યા છે ત્યારે, કે ઘનતા એટલે શું, કોને ઘનતા કહેવાય. તો ઘનતા માટેનું સૂત્ર છે ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ. તો અહીં ઘનતા બરાબર દળ ભાગ્યા કદ એ જ સૂત્ર આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, પણ અહીં આપણે એકમ કોષ માટે સૂત્ર લઈએ છીએ. તો એકમ કોષની ઘનતા બરાબર એકમ કોષનું દળ ભાગ્યા એકમ કોષનું કદ. ઘનતાનો બીજો મતલબ આપણે એવું કહેવાના છીએ કે એકમ કદમાં રહેલા દ્રવ્યનું દળ. એકમ કદમાં રહેલા દ્રવ્યનું દળ. જો એકમ કદમાં રહેલું દ્રવ્ય વધારે હોય તો ઘનતા વધારે, એકમ કદમાં રહેલા દ્રવ્યનું દળ ઓછું હોય તો ઘનતા ઓછી. આવી આપણી સામાન્ય સમજણ છે. એમાં આપણે અહીંયા આગળ ખાલી સૂત્રનો જ ઉપયોગ કરવાના છે. અને સૂત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ કે એકમ કોષનું દળ અને એકમ કોષનું કદ. તો એકમ કોષનું કદ હમણાં જ આપણે મેળવ્યું. એકમ કોષના કદ માટે આપણે શું જોઈએ છે? તો કે એકમ કોષની ધાર લંબાઈ જોઈએ, કારણ કે એકમ કોષમાં આપણે સમઘન લઈએ છીએ ત્યારે જે પણ ધાર લંબાઈ અથવા એની જે બાજુની લંબાઈ છે એ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ કરવાથી તરત જ આપણને એકમ કોષનું કદ મળે છે. તો એકમ કોષનું કદ લઈશું અહીંયા આગળ આપણે એ ઘન, કારણ કે એ જ એની લંબાઈ છે, એ જ એની પહોળાઈ છે અને એ જ એની ઊંચાઈ છે. માટે એકમ કોષનું જે કદ છે એને આપણે એ ઘન તરીકે સ્વીકારીએ છીએ અને લઈએ છીએ. એટલે અહીં આપણે કદની વાર્તા મૂકી છે. અહીંયા કદ જે છે એ ઘન તરીકે સ્વીકારીશું. એના પછી આપણે દળ તરીકે શું લેવું છે એનો વિચાર કરીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ પદાર્થનું સંયોજનનું મોલર દળ જાણતા હોય આપણને એટલી ખબર પડે કે મોલર દળમાં 1 મોલ પરમાણુ રહેલા હોય છે. તો મોલર દળમાં રહેલા 1 મોલ પરમાણુ પૈકી આપણે જો એક પરમાણુનું દળ શોધવું હોય તો આપણે એક પરમાણુ દળ શોધવા માટે મોલર દળને એવોગેડ્રો નંબર, 1 મોલમાં કેટલા પરમાણુ રહેલા હોય તો કે એવોગેડ્રો નંબર જેટલા પરમાણુ 1 મોલર દળમાં રહેલા હોય છે. તો આપણે શું કરવાના છે? જે મોલર દળ છે પદાર્થનું એ લખી દેવાના છે અને એવોગેડ્રો નંબર વડે ભાગી દઈશું. અને એવોગેડ્રો નંબર વડે ભાગી દઈશું એટલે આપણને કોઈ એક પરમાણુનું દળ મળશે. એક પરમાણુના દળનો ઉપયોગ કરી અને આપણે અહીંયા આગળ એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુનું દળ શોધીશું. તો અહીંયા આપણા સંજ્ઞા સ્વરૂપ આપણે લખવાના છે. એક પરમાણુનું દળ સ્મોલ m છે બરાબર મોલર દળ કેપિટલ M ભાગ્યા એવોગેડ્રો નંબર n એ વડે આપણે દર્શાવીએ છીએ. ત્યાર પછી એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા જેને આપણે z વડે દર્શાવવાના છે. અહીં એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા જેને શું કહેવાના છીએ? આપણે z તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણું જે સૂત્ર છે તે એકમ કોષની ઘનતા જેને આપણે ડેન્સિટી કહેવાના છીએ.
તો ડેન્સિટી માટે આપણે ડી સંજ્ઞા લખેલી છે. તો એકમ કોષની ઘનતા જેને આપણે ડેન્સિટી કહેવાના છીએ અને ડેન્સિટીને આપણે ડી વડે દર્શાવીએ છીએ. એના પછી લખ્યું છે આગળ કે એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા. તો અહીંયા પરમાણુ સંખ્યા ઝેડ. આ ઝેડ શું હોઈ શકે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે અંતઃકેન્દ્રિત ઘન હોય તો 2 પરમાણુ હોઈ શકે, સાદો ઘન હોય તો 1 પરમાણુ હોઈ શકે, ફલક કેન્દ્રિત ઘન હોય તો 4 પરમાણુ હોઈ શકે. એટલે ઝેડની કિંમત 1 હોઈ શકે, 2 હોઈ શકે, 4 હોઈ શકે, એમ બદલાતી રહેશે. તો ઝેડનું મૂલ્ય પરમાણુ સંખ્યા દર્શાવશે. એમ આપણે જે પદાર્થ લેવાના છીએ એનું મૂલર દળ છે એ આપણે મૂલર દળ અહીંયા લખવાના છીએ. અને નીચે આપણે જે એકમ કોષ લેવાના છીએ એ એકમ કોષની ધારની જે લંબાઈ છે એનો ઘન કરવાના છે, એટલે આપણને કદ સ્વરૂપે મૂકવાના છે. અને એન એ જે આપણો એવોગેડ્રો નંબર છે, એવોગેડ્રો આંક છે 6.022 × 10⁻23. અહીંયા આપણે કોઈપણ એકમ કોષની ઘનતા શોધવી હોય તો એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા, મોલર દળ, દ્રવ્યનું મોલર દળ, એ પછી એકમ કોષની ધાર લંબાઈ અને એવોગેડ્રો નંબર આપણે આ રીતે શોધી શકીએ છીએ. ઇવન આપણને જો ઘનતા ખબર હોય અને બાકીની બધી માહિતીઓ આપણા જોડે હોય તો આપણે એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુની સંખ્યા પણ શોધી શકીએ છીએ. તો આપણે આ જે સૂત્ર છે એમાં ઘનતા શોધવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકીએ, ઇવન ધાર લંબાઈ શોધવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકીએ, અને આપણે રહેલા પરમાણુની સંખ્યા માટે પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો ઘનતા ઉપરના કેટલાક જે દાખલા છે એ દાખલાઓમાં આપણે આ રીતે જે માહિતી આપી હોય એના આધારે આપણે ઘનતા, ધાર લંબાઈ, પરમાણુની સંખ્યા, મોલર દળ પણ આપણે શોધી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે ઘનતાનો જે ટૉપિક છે પૂરો કરીએ છીએ. હવે આપણે જોવાના છીએ ઘન પદાર્થમાં અપૂર્ણતા. ઘન પદાર્થમાં અપૂર્ણતા એટલે શું? તો અહીંયા આપણે જે અપૂર્ણતાનું આપણે જે ટૉપિક જોવાના છે તો અપૂર્ણતા એટલે શું? તો ઘનની જે સ્ફટિક રચના છે, ઘનની સ્ફટિક રચનામાં ઘન પદાર્થ જ્યારે પીગલિત અવસ્થામાં હોય એ પીગલિત અવસ્થામાં રહેલો જે ઘન પદાર્થ છે એને આપણે ધીમે 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 ઠંડો પડવા દઈએ છીએ. જ્યારે ધીમે ધીમે એને ઠંડો પડવા દઈએ છીએ ત્યારે એ એની ગોઠવણ કરે, જેને આપણે સ્ફટિકીકરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. પીગલિત ઘન પદાર્થ જ્યારે ધીમે ધીમે ઠંડો પડે ત્યારે એમાં આપણે સ્ફટિકીકરણની ઘટના જોઈએ છીએ. અને એ વખતે બધા જે એના ગોઠવણ છે, ખરેખર એની મૂળભૂત ગોઠવણ કેવી છે? તો ઘટકોની નિયમિત ગોઠવણ છે. આપણે જોઈએ તો સ્ફટિકમાં આપણે એવું કીધું છે કે ઘટકણોની નિયમિત ગોઠવણ થતી હોય છે. અને નિયમિત ગોઠવણ થતી હોય એ દરમિયાન કોઈ કારણસર જો ઘટકણો એમની ગોઠવણમાં કંઈક ભૂલ થાય અથવા ગોઠવણમાં કંઈક ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે, એટલે કે કોઈ નિયમિત ગોઠવણ હોય જ્યાં પરમાણુ ગોઠવાવો જોઈએ ત્યાં ન ગોઠવાય અને એની જગ્યાએ બીજો કોઈ પરમાણુ ગોઠવાય અથવા ત્યાં ખાલી જગ્યા છૂટે, તો એવી જ વખતે આપણે એને અનિયમિતતા કહીએ છીએ. ગોઠવણમાં શું થશે? અનિયમિતતા માટે લખ્યું છે ક્ષતિ. એ ક્ષતિઓમાં કેવી રીતે નિર્માણ થશે કે મૂળભૂત રીતે જે ઘટક કણોની ગોઠવણીઓ હશે એ ગોઠવણીમાં અનિયમિતતા જોવા મળે ત્યારે આપણને અહીંયા આ ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે. આપણે અહીંયા 2 પ્રકારની ક્ષતિ જોવાના છે. એક બિંદુ ક્ષતિ છે. અચ્છા, બિંદુ ક્ષતિ એટલે શું? કોને બિંદુ ક્ષતિ કહેવાય? શબ્દ પરથી જ આપણને એવું સમજાઈ જાય છે. એક સ્પોટ ઉપર જ્યારે ક્ષતિ રચાય એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે આખી ગોઠવણ જ્યારે નિયમિત હોય ત્યારે કોઈ એક ઘટક કણ પોતાના સ્થાનેથી નીકળી જશે અને ત્યાં આગળ છિદ્ર રચના કરે, ત્યાં આગળ કોઈ બીજો ઘટક પરમાણુ ગોઠવાવો, જે ગોઠવાવો જોઈએ ના ગોઠવાય બીજો કંઈ ગોઠવાઈ જશે. એવા સંજોગોમાં જે ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે એને બિંદુ ક્ષતિ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. બીજી છે રેખા ક્ષતિ. રેખા ક્ષતિ એટલે શું? તો આપણે જાણીએ છીએ કે આખી હારમાં જે પરમાણુ ગોઠવાયેલા હોય એ આખી હરોળમાં પરમાણુ નિયમિત રીતે ગોઠવાયેલા હોય, અને નિયમિત રીતે ગોઠવાયેલા આપણા હારબંધ જે પરમાણુ છે એ પરમાણુમાં આપણે જ્યારે અનિયમિતતા જોઈએ, ખરેખર જે પરમાણુ નિયમિત ગોઠવણ ધરાવતા હોવા જોઈએ એમાં આખી હારમાં અનિયમિતતા જોવા મળે. જે નિયમિત રીતે ગોઠવાવો હોય એવા ન ગોઠવા જોઈએ, આખી હારમાં એવી ક્ષતિનું નિર્માણ થાય ત્યારે એવી ક્ષતિને આપણે રેખા ક્ષતિ તરીકે ઓળખીએ. કારણ કે આખી હારમાં આ ક્ષતિનું નિર્માણ થયું છે અને હાર માટે આપણે રેખા શબ્દ વાપરીએ છીએ અને માટે એ રેખા ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે. અહીંયા
આપણી બે પ્રકારની ક્ષતિ, એક છે બિંદુ ક્ષતિ અને બીજી છે રેખા ક્ષતિ. પણ આપણા આ પ્રકરણમાં આપણે બિંદુ ક્ષતિ પર વધારે ધ્યાન આપવાના છે, કારણ કે આપણે બિંદુ ક્ષતિ સમજવાની છે, રેખા ક્ષતિ વિશે વધારે આપણે માહિતી મેળવવાની નથી. તો બિંદુ ક્ષતિ એ આ રીતે આપણે કોઈ એક બિંદુએથી જ્યારે ઘટક કણ પોતાનું સ્થાન છોડી જાય અને અનિયમિત ગોઠવણ થાય છે ત્યારે બિંદુ ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે. આપણે હવે બિંદુ ક્ષતિમાં પણ જુદા જુદા પ્રકાર જોવાના છીએ. બિંદુ ક્ષતિના પ્રકાર, જેમાં આપણે 3 પ્રકારની ક્ષતિઓ જોવાના છીએ. એક તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિ. તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિ એટલે શું? તો અહીં આપણે તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિમાં જે સંયોજનો છે એના સૂત્રમાં જે તત્વયુગ્મિતિ છે, જે આયનોની સંખ્યા છે, એને આપણે તત્વયુગ્મિતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એવા પ્રકારની ક્ષતિ છે કે જેમાં એની જે યુગ્મિતિ છે, તત્વયુગ્મિતિ, એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. એવા પ્રકારની જે ક્ષતિ છે એને આપણે તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિ તરીકે ઓળખવાના છે. બીજા પ્રકારની આપણી ક્ષતિ છે જેને આપણે અશુદ્ધિ ક્ષતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ અશુદ્ધિ ક્ષતિના નામ પરથી જ આપણે એમાં સમજવાના છે કે અશુદ્ધિ ક્ષતિમાં જે અશુદ્ધિ છે એ બહારથી આપણે ઉમેરી શકીએ છીએ. તો એ અશુદ્ધિ આપણા સ્ફટિકમાં જે હોય છે એના કારણે જે પ્રકારની ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે એને આપણે અશુદ્ધિ ક્ષતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્રીજો પ્રકાર છે બિન તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિ. બિન તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિ એટલે શું? તો બિન તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિમાં આપણે જે સંયોજન, આપણું જે સ્ફટિક છે, સ્ફટિકનું જે અણુસૂત્ર છે, એમાં આપણે ફેરફાર જોવા મળશે. એમાં પરમાણુ અથવા જે આયનો છે એમાં આપણને ફેરફાર જોવા મળશે, એટલે એની તત્વયુગ્મિતિ બદલાય છે. માટે આપણે એને બિન તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીં સૌથી પહેલાં આપણે તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિ વિશે સમજવાના છીએ. તત્વયુગ્મિતીય ક્ષતિમાં સૌથી પહેલાં આપણે જોવાના છીએ જે રિક્ત ક્ષતિ છે. અહીંયા આપણે જે પહેલાં 2 પ્રકાર જોવાના છીએ એ બિન આયનીય ઘનમાં આપણે જોવાના છે. બિન આયનીય ઘન એટલે શું? તો જેમાં આયનો ન હોય, પરમાણુની ગોઠવણ હોય, એવા ઘનને આપણે બિન આયનીય ઘન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા પહેલી ક્ષતિ જેને આપણે રિક્ત ક્ષતિ તરીકે ઓળખીએ. રિક્ત એટલે શું? રિક્ત એટલે ખાલી. અને રિક્ત ક્ષતિ એટલે જ્યાં ખાલી જગ્યા રચાય છે એને આપણે રિક્ત ક્ષતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. શબ્દ સમજવાથી આપણને આ ક્ષતિ વિશેની સમજ પડી જશે. એટલે રિક્ત ક્ષતિમાં શું થશે? તો ક્યાંય ખાલી જગ્યાનું નિર્માણ થશે, અને ખાલી જગ્યાનું નિર્માણ થશે એટલે એવી ક્ષતિને આપણે રિક્ત ક્ષતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે આપણે જે ઘટક કણો છે, પરમાણુઓ છે, એને આપણે નિયમિત ગોઠવણી કરેલી છે, એક સરખી ગોઠવણી છે. પણ આ ગોઠવણીમાં 2 જગ્યા આપણે એવી દર્શાવી છે કે જ્યાં આપણે ઘટક કણોના ગોળા ગોળ સ્વરૂપે દર્શાવ્યા નથી. એ ચોરસ ભાગ છે એ પરમાણુ પોતાનું સ્થાન છોડી ગયા છે અને એવી જગ્યા આપણે ત્યાં દર્શાવી છે. તો પરમાણુ પોતાનું સ્થાન છોડી અને જે જગ્યા છોડે છે એને આપણે રિક્ત સ્થાન તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે પરમાણુ અહીંથી નીકળી ગયા છે, અહીંથી પણ પરમાણુ ઘટક કણ નીકળી ગયો છે અને એમની જગ્યાએ ખાલી સ્થાન મળ્યા છે. માટે આપણે એને રિક્ત ક્ષતિ, ખાલી સ્થાન માટે રિક્ત, અને એટલા માટે આપણે એને રિક્ત ક્ષતિ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. બીજી વિશેષતા એવી છે કે આપણે રિક્ત ક્ષતિની ઘનતા વિશેની આપણે ચર્ચા કરી. અચ્છા, ઘનતા માટે શું જાણો? મેં હમણાં જ તમને ઘનતાનું આગળ કીધું કે એકમ કદમાં રહેલા ઘટક કણોનું દળ અથવા ઘટક કણોની સંખ્યા. અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છીએ કે એકમ કદમાં રહેલા જે ઘટક કણો છે એ ધારો કે આ રિક્ત સ્થાન પહેલાં રિક્ત ના હોય, અહીંયા પરમાણુ ગોળા હોય, એની સાપેક્ષે જ્યારે રિક્ત સ્થાન થાય છે ત્યારે અહીંથી 2 ગોળા પોતાનું સ્થાન છોડી દે છે, અને માટે એકમ કદમાં રહેલા ઘટક કણોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે. અને ઘટક કણોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય છે માટે રિક્ત ક્ષતિ થાય ત્યારે ઘનતામાં ઘટાડો થશે. ક્ષતિના નિર્માણ વખતે ઘનતામાં શું થાય? ઘટાડો. બીજું, આ ક્ષતિનું નિર્માણ કયા સંજોગોમાં થઈ શકે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે આ પ્રકારની ક્ષતિ. જ્યારે સ્ફટિકને ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે સ્ફટિકના જે ઘટક કણો છે એ ઘટક કણો એ એમના બાજુમાં રહેલા બીજા ઘટક કણો સાથેના આકર્ષણને તોડી અને પોતે ત્યાંથી મુક્ત થાય છે, અને મુક્ત થાય છે એટલે આવું છિદ્રની રચના થશે, અને એવી ક્ષતિને આપણે રિક્ત
ક્ષતિ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એના પછીનો ટૉપિક છે આપણો આંતરાલય ક્ષતિ. આ શબ્દ ખૂબ જ સમજવો છે ને આગળ પણ આપણે કામ આવશે. આંતરાલય એટલે શું? આપણે હમણાં ચર્ચા કરી જે પેકિંગ ક્ષમતા એમાં જે ગોળાઓની ગોઠવણની વાત કરી છે ત્યારે ગોળાઓની ગોઠવણ ગોળાઓની સપાટી ગોળ હોવાના કારણે ગોળાઓ કોઈ દિવસ નજીક એકદમ પાસે ગોઠવી શકાતા નથી. એટલે કે વચ્ચે જગ્યા હોય જ. તો અહીં પણ આપણે આ 4 જે ગોળા દર્શાવ્યા છે એ ગોળાનો વચ્ચેનો અવકાશ જેને આંતરાલય કહેવાય. શું કહેવાય? આંતરાલય. ગોળાઓના વચ્ચેના અવકાશને આપણે આંતરાલય તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આંતરાલય શબ્દ ખાસ યાદ રાખીશું કે આ રીતે સ્ફટિક રચનામાં ગોળાઓની ગોઠવણ વચ્ચેનો અવકાશ એટલે આંતરાલય. આ આંતરાલયમાં જ્યારે પરમાણુ દાખલ થાય અને ત્યારે જે ક્ષતિ રચતા ત્યારે એને આપણે આંતરાલય ક્ષતિ કહેવાય. આપણે જો જોઈ શક્યા છીએ એ ગોળાઓ ક્યાંથી વધારાના ગોળા આવશે તો આપણે હમણાં જ કીધું રિક્ત ક્ષતિ જ્યારે નિર્માણ થાય અને એમાંથી જે ગોળા મુક્ત થશે એ બાજુના સ્ફટિકમાં બાજુની જગ્યાઓમાં જઈ આવી રીતે જે ગોળાઓ ગોઠવાયેલા છે જેની નિયમિત ગોઠવણ છે એ નિયમિત ગોઠવણની વચ્ચે નિયમિત જે ગોઠવણ છે એમના ગોળાઓની વચ્ચે એટલે કે આંતરાલયમાં આવી રીતે ગોઠવાઈ જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 4 ગોળા જે નિયમિત ગોઠવણમાં છે એમની વચ્ચે આંતરાલયમાં ગોળો ગોઠવાયેલો છે. અહીંયા પણ આપણા ગોળા નિયમિત રીતે ગોઠવાયેલા છે એમની વચ્ચે ગોળો ગોઠવાયેલો છે જે આંતરાલયમાં છે. અને હવે જે આ ક્ષતિનું નિર્માણ થયું છે એને આપણે આંતરાલીય ક્ષતિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ ખરેખર નિયમિત ગોઠવણમાં જ્યારે છિદ્ર રચના રચાય રિક્ત સ્થાન મળે ત્યારે રિક્ત ક્ષતિ અને આંતરાલયમાં જ્યારે ઘટક પરમાણુ કે કણો દાખલ થઈ જાય ત્યારે આંતરાલય ક્ષતિનું નિર્માણ થાય. આંતરાલય ક્ષતિના નિર્માણમાં ઘનતામાં શું થાય તો આપણે વાત કરીએ છીએ કે ખરેખર જો આ 2 પરમાણુ આંતરાલયમાં દાખલ ન થયા હોય અને ત્યારે જે ઘનતા હોય એના કરતાં જ્યારે પરમાણુ દાખલ થયા છે અને ત્યારે જે ઘનતા છે ત્યારે એની ઘનતામાં શું થશે? વધારો થશે. તો આપણે આંતરાલય ક્ષતિનું નિર્માણ થશે ત્યારે ઘનતામાં વધારો થાય છે એમ કહી શકીએ છીએ. આપણી આ જે રચના છે એ રિક્ત ક્ષતિ અને આંતરાલય ક્ષતિ એ બિન આયનીય ઘન પદાર્થમાં જ આપણને જોવા મળશે. બિન આયનીય ઘન પદાર્થ એટલા માટે જેમાં આયનો હોતા નથી. આયનો હોતા નથી એટલે વીજભાર હોતો નથી. જો આયનીય ઘન હોય તો શું થાય? તો આયનીય ઘનમાં તમને ખબર છે આયનીય ઘનોનું નિર્માણ આયનો દ્વારા થશે. ધન આયન અને ઋણ આયન દ્વારા આયનીય ઘનનું નિર્માણ થાય છે. આ આયનીય ઘનમાં જ્યારે આયન દૂર થાય દાખલા તરીકે ધન આયન દૂર થશે તો સ્ફટિક ઋણભારિત બની જશે અને જો ઋણ આયન દૂર થાય તો સ્ફટિક ધનભારિત બને. પણ એવું શક્ય નથી કે સ્ફટિક દ્વિજભારિત હોય. એટલે આયનીય ઘનમાં આપણે વિદ્યુતીય તટસ્થતા જળવાઈ રહેવી જોઈએ. એટલે આપણે જ્યારે આયનીય ઘનમાં સ્ફટિક અને ક્ષતિનું અભ્યાસ કરીશું ત્યારે આપણા જોડે બીજો એક ટૉપિક અંદર એવો ઉમેરાશે કે આયનો પોતાનું સ્થાન તો ખસશે સાથે સાથે વિદ્યુતીય તટસ્થતા પણ જળવાવી જોઈએ. જો વિદ્યુતીય તટસ્થતા જળવાય તો જ ક્ષતિનું નિર્માણ થશે. કારણ કે જ્યારે કોઈ એક આયન નીકળે તો સ્ફટિક દાખલા તરીકે ધન આયન નીકળી જાય સ્ફટિકમાંથી તો સ્ફટિક પોતે ઋણભારિત બને છે અને ઋણભારિત સ્ફટિક એ શક્ય નથી, એનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી. માટે આપણે જાણીએ છીએ એ પ્રમાણે એ તટસ્થ હોવું જોઈએ. ક્ષતિના નિર્માણ પછી પણ તટસ્થ હોવો જોઈએ. અને માટે આયનીય ઘનમાં જે ક્ષતિનું નિર્માણ જોવાના છે એના આપણે 2 પ્રકાર જોવાના છે. એક ફ્રેન્કલ ક્ષતિ છે અને શોટકી ક્ષતિ છે. અહીંયા આ બંને 4 જે ક્ષતિઓ આપણે જોઈએ છે એ તત્વયોગમિતીય ક્ષતિ છે. તત્વયોગમિતિ છે એટલે બંધારણમાં ફેરફાર એમનું જે સૂત્ર છે એમાં જે એમની તત્વયોગમિતિ છે એમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. જોઈએ એટલે આપણે એમાં સમજીએ છીએ. પહેલાં ફ્રેન્કલ ક્ષતિની વાત કરીએ. ફ્રેન્કલ ક્ષતિની આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે ફ્રેન્કલ ક્ષતિની આકૃતિમાં આપણે જે રચના દોરી છે એ રચનામાં આપણે ધન આયન અને ઋણ આયનની રચના આપણે દોરી છે. ધન આયન કે જે નાના કદના છે, ઋણ આયન મોટા કદના છે. ધન આયન અને ઋણ આયનની આસપાસ આપણે જ્યારે ગોઠવી છે આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે ધન આયનની આસપાસ હંમેશા બધા ઋણ આયન હશે અને ઋણ આયનની આસપાસ ધન આયન હશે. ફ્રેન્કલ ક્ષતિની વિશેષતા શું છે તો ફ્રેન્કલ ક્ષતિમાં તમે જોઈ શકો બધી ગોઠવણ નિયમિત છે પણ કોઈ એક જગ્યાએ તમે જોઈ શકો છો અહીંથી નાના કદનો ધન આયન નીકળી ગયો છે. તો આ ધન આયન પોતાના સ્થાનથી નીકળી જશે, એના મૂળ સ્થાનથી નીકળ્યો છે અને એ ત્યાંથી નીકળી અને બીજી એક જગ્યાએ અહીંયા જઈને આંતરાલયમાં ભરાઈ ગયો છે. તો
નાના ધન આયનો પોતાના સ્થાનથી નીકળી અને આંતરાલ્ય સ્થાનમાં ગોઠવાશે. તો આવી જે ઘટના છે એને આપણે વિસ્થાપન અથવા તો સ્થાન ભ્રંશ તરીકે ઓળખીએ. શું કહીશું? વિસ્થાપન અથવા તો સ્થાન ભ્રંશ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે કે તમે જોઈ શકો છો, હમણાં આપણે બીજી એક ક્ષતિ ભણ્યા કે અહીંયાથી આયન નીકળી ગયું ધન આયન, એટલે અહીંયા રિક્ત ક્ષતિનું નિર્માણ થયું. પોતાના મૂળ સ્થાને રિક્ત ક્ષતિનું નિર્માણ કરે છે. જ્યારે એ જ્યાં દાખલ થાય છે ત્યાં આંતરાલયમાં દાખલ થાય છે અને માટે ત્યાં આંતરાલય ક્ષતિનું નિર્માણ કરે છે. બંને ક્ષતિ એક જ સ્ફટિકમાં તમને જોવા મળશે. જ્યાં મૂળ સ્થાન છે ત્યાં આગળ રિક્ત ક્ષતિ અને નવા સ્થાને આંતરાલય ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે. તો ફ્રેન્કલ ક્ષતિ એ અહીંથી જ્યારે નીકળે છે ધન આયન અને અહીં જાય છે એટલે આપણે એનું વિસ્થાપન થયું એમ કહેવાય. તો આપણે આપણી આ ક્ષતિને વિસ્થાપન ક્ષતિ પણ કહી શકીએ. શું કહેવાય? વિસ્થાપન ક્ષતિ. હવે અહીંયા જે આયનો ગોઠવાયા છે, આયનોમાં ફ્રેન્કલ ક્ષતિ થવાનું શું કારણ? તો આપણે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ માટે ખાસ યાદ રાખીએ કે ફ્રેન્કલ ક્ષતિની વિશેષતા એવી છે કે ફ્રેન્કલ ક્ષતિ ત્યારે જ રચાશે જ્યારે ધન આયનનું કદ ખૂબ જ નાનું હોય. ઋણ આયનની સાપેક્ષે ધન આયનનું કદ ખૂબ જ નાનું હોય તો જ આ ક્ષતિનું નિર્માણ થશે. અને એટલા માટે આપણે યાદ રાખવાના છે કે ધન આયન ખૂબ જ નાનું, ઋણ આયન ખૂબ જ મોટો, એટલે એમના વચ્ચેનો કદ તફાવત મોટો હોય તો જ આ પ્રકારની ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે. તો આપણે લખ્યું છે મુદ્દો પણ જો, આયનોના કદ વચ્ચેનો ઘણો મોટો તફાવત હોય તો જ આપણે આ પ્રકારની ક્ષતિનું નિર્માણ કરી શકીએ છીએ. જો આયનો વચ્ચે કદ તફાવત મોટો હોય તો અને તો જ આપણે આ ક્ષતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે. અહીંયા બીજી વાત કરવાના છે કે આપણી આ જે ક્ષતિ છે એ ક્ષતિમાં ઉદાહરણ તરીકે આપણે ZNS, AgCl, AgBr અને AgI, જેમાં ZNS અને Ag+ એ કદમાં ખૂબ જ નાના હોવાથી આ પ્રકારની ફ્રેન્કલ ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે. અને છેલ્લી વાત છે એમાં ઘનતાની. તો અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ કે આયન અહીંથી પોતાના સ્થાનથી નીકળી અને એના એ જ સ્ફટિકમાં આંતરાલ્ય જગ્યામાં ગોઠવાય છે, માટે આપણા સ્ફટિકની ઘનતામાં કોઈ જ ઘટાડો થતો નથી. એટલે આપણે કહી શકીએ છેલ્લા મુદ્દામાં કે ઘનતા બદલાતી નથી. ફ્રેન્કલ ક્ષતિમાં ઘનતામાં કંઈ જ ફેરફાર થતો નથી. તો અહીંયા ફ્રેન્કલ ક્ષતિ માટે સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચે મોટો કદ તફાવત હોય તો જ આપણે આ પ્રકારની નિર્માણ થઈ શકે છે, આ પ્રકારની ક્ષતિનું નિર્માણ થઈ શકે. હવે આપણે જોઈએ છે શોટકી ક્ષતિ. શોટકી ક્ષતિમાં જોઈએ તો આપણે આયનોની ગોઠવણ ધન આયન, ઋણ આયન, ધન આયન, ઋણ આયન, એક ધન આયન આસપાસ આવે છે ઋણ આયન અને ઋણ આયન આસપાસ ધન આયન ગોઠવાયેલા હોય છે. પણ આપણી આ રચનામાં તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ એક જગ્યાએથી અહીંયાથી જ્યારે એક આયન નીકળ્યું છે એ આયન ધન આયન છે. જો ધન આયન નીકળે તો તરત સ્ફટિક ઋણ આયન થશે. તો આ ધન આયનની સાથે સાથે ઋણ આયન પણ નીકળી જશે. જો આપણે છિદ્રની રચના કરી છે, ધન આયન નીકળશે, સાથે ઋણ આયન નીકળશે, એટલે વિદ્યુતીય તટસ્થતા જાળવશે. ફરી અહીંથી ધન આયન નીકળે તો સાથે સાથે એક ઋણ આયન પણ નીકળી જશે. અને આમ જેટલા ધન આયન નીકળ્યા હોય તેટલી જ સંખ્યામાં ઋણ આયન નીકળશે. તો અહીંયા વિદ્યુત આપણા જે શોટકી ક્ષતિમાં આપણા આયનીય ઘન પદાર્થો એ રિક્ત ક્ષતિનું નિર્માણ કરે છે. અને રિક્ત ક્ષતિમાં આપણે એવું કહેવાના છે કે જેટલા ધન આયન નીકળ્યા હશે તેટલી જ સંખ્યામાં ઋણ આયનો પણ સ્ફટિકમાંથી બહાર નીકળશે. અને અહીંયા આગળ આપણે જાણીએ છીએ કે આયનો પોતે સ્ફટિકમાંથી નીકળતા હોવાથી એની ઘનતામાં ઘટાડો થશે. કદ એના એ જ છે પણ ખાલી આયનોની સંખ્યામાં ઘટાડો થશે, એટલે કદ એના એ જ રહેશે. અહીંયા એટલે એના એ જ કદમાં આયનોની સંખ્યામાં ઘટાડો થશે, માટે એની ઘનતામાં ઘટાડો થશે, ઘનતા ઘટશે. બીજી આપણે વાત કરવાના છીએ કે અહીંયા આપણી તત્વયુગ્મિતિ, તો તમે જુઓ જેટલા ધન આયન નીકળશે એટલા જ ઋણ આયન નીકળશે, એટલે તત્વયુગ્મિતિ બદલાવાની નથી. જેટલા ધન આયન નીકળશે એટલા જ ઋણ આયન નીકળશે, અને માટે આપણે અહીંયા તત્વયુગ્મિતિ એની બદલાતી નથી. NaClના સ્ફટિકની આપણે વાત કરવાના છે. તો NaClના સ્ફટિકમાં 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબમાં 1022 જેટલા આયનો રહેલા હોય છે. એમાંથી એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર ક્યુબમાંથી જ
એટલા જ દળમાંથી એટલા જ કદમાંથી આપણે એવું કહેવાના છીએ કે 10⁶ જેટલા આયનો ક્ષતિનું નિર્માણ કરે છે. એટલે 10⁻22માંથી 10⁶ જેટલા આયનો એ ક્ષતિનું નિર્માણ કરશે, એટલે ક્ષતિ રચશે. તો આપણે કહીએ છીએ કે આથી 10⁻16 આપણા જે એકમ કોષની વાત કરીએ છીએ એટલે 10⁻22 એમાંથી 10⁶ કાઢીશું વચ્ચે 10⁻16. તો 10⁻16 પ્રતિ એક શોધકી ક્ષતિ રચાઈ હોય એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે આ NaClના સ્ફટિકમાં આવા પ્રકારે જે આયનો છે એ આયનો પોતાનું સ્થાન છોડીને આ પ્રકારની ક્ષતિનું નિર્માણ કરે છે. અહીંયા સૌથી મુખ્ય અને અગત્યનો જે આપણો છેલ્લો મુદ્દો છે એ ખાસ યાદ રાખવાનો છે કે અહીંયા વિશેષતા એવી છે કે ધન આયન અને ઋણ આયન આના કરતાં તદ્દન વિપરીત ધન આયન અને ઋણ આયન વચ્ચે કદનો તફાવત ખૂબ જ ઓછો હોય એવા સંજોગોમાં જ શોધકી ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે. ધન આયન અને ઋણ આયનો વચ્ચે કદનો લગભગ સરખા હોય, કદનો તફાવત ખૂબ જ ઓછો હોય, લગભગ કદ કેવા હોય સરખા, તો જ આ પ્રકારની ક્ષતિનું નિર્માણ થાય છે. અને આપણે અહીંયા જોવાના છીએ કે NaCl KCl જેવા સ્ફટિક જે છે કે જે આ પ્રકારની ક્ષતિનું નિર્માણ કરશે. NaCl KCl સીઝિયમ ક્લોરાઇડ અને સિલ્વર બ્રોમાઇડ આ બધા જે સ્ફટિક છે એ આ પ્રકારની ક્ષતિનું નિર્માણ કરે છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે AgBr ઉદાહરણ આપણે બંને બાજુ લખ્યું છે, ફ્રેન્કલ ક્ષતિમાં પણ લખ્યું છે અને AgBr શોધકી ક્ષતિમાં પણ લખ્યું છે. અને માટે એ વિશેષ છે કે AgBr બંને પ્રકારની ફ્રેન્કલ ક્ષતિ અને શોધકી ક્ષતિ એમ બંને ક્ષતિ દર્શાવે છે. તો MCQ માટે આપણે આને યાદ રાખીએ. શોધકી ક્ષતિ અને ફ્રેન્કલ ક્ષતિમાં MCQ માટે, તફાવત માટે અને પ્રશ્ન માટે ખૂબ જ અગત્યના છે.